Hi everyone, welcome to the session of linear IC applications. In this session, I am going to give the lecture on PSRR and power supply connections of an op amp. So, what is meant by PSRR and what are the connections, power supply connections for an op amp? So, we will discuss in this session. So, first one is PSRR. So PSRR can also be called as power supply rejection ratio. Power supply rejection ratio. So what is meant by PSRR? So PSRR it is defined as the ratio of change in the input offset voltage due to the change in the supply voltage producing it, keeping the other supply voltage constant. So PSRR is defined as the ratio of change in the input offset voltage due to the change in the supply voltage producing it, keeping the other supply voltage constant. So normally op amp consists of two supply voltages. One is plus VCC, another one is minus VE. So in order to find out the PSRR, power supply rejection ratio, due to one power supply, we should maintain the other power supply as constant. By maintaining or by keeping the other supply voltage as constant, and whenever you are applying some voltage, some power supply to the op amp, what is the change of the input offset voltage due to that change in the power supply? That means if you are changing the power supply, what is the change in the input offset voltage? So the ratio of that input offset voltage change to the power supply change is known as PSRR, power supply rejection ratio. We can also call it as power supply sensitivity, PS power supply sensitivity, as well as power supply rejection ratio, as well as supply voltage rejection ratio. So these three names are one and the same. And next, mathematically, it can also be say that suppose now if V is constant, here we are applying two power supplies. One is plus VCC, another one is minus VE to the op amp. So in order to find out the PSRR, we should maintain one source as constant. So here we are maintaining the source, that is minus VE as constant, and here we are changing other source, that is plus VCC. So by changing the supply, that is power supply plus VCC, what is the change of the input offset voltage? So that ratio is defined as PSRR. So mathematically it is expressed as PSRR is equal to change in input offset voltage to the change in power supply, that is plus VCC. What is the change in the input offset voltage by the change of the power supply? It is called as PSRR. Here we are maintaining the constant V. Here we are maintaining the constant V. So what is meant by input offset voltage? In DC characteristics, we have already studied that. Even though we are maintaining some, and that means we are following some precautions in order to maintain the output voltage as 0. We can get some output voltage even though you are not applying any input. So in ideal case, if you are not applying any input, the output should be 0. But in practical, even though we are not applying any input, that means input is 0, we can get some output because of some characteristics. Those characteristics are also called as DC characteristics. So those DC characteristics are already studied in previous sessions. Okay. So if there is some input, even though we are not applying any input, we have some output at the output of the op amp. So what are the reasons? First one is due to the input bias current. Second one is due to the input offset current. So third one is input offset voltage, and fourth one is thermal drift. So input bias current means if input is 0, the base current, that means at the op amp we have two transistors. At the two transistors we have some internal current, internal base current. So because of those two currents, because of the average of those two currents, we can get some output. That current is known as input bias current. If you have some input bias current, output voltage is not 0. In order to maintain the output voltage as 0, we should connect some more compensation resistor to the non-inverting terminal of the op amp. That is the first DC characteristic. Next, input offset current.
So if there is a difference between those two base currents, if there is a difference between those two base current, even though you are not, that means if you are not, if you are connecting some R compensation resistor to the non-inverting terminal of the op amp, in that condition only, that means output is not zero. Output is not zero. So in first case, we have said, 1 minute. So that current is known as input offset current. That means if there is a change in the base currents of the op amp, output is not zero. That current is known as input offset current. The difference of those two currents is known as input offset current. So in that condition, we should, in order to get some output voltage as zero, we should maintain some feedback resistance as zero, as low. So in that situation, we can connect some T feedback network. That is the solution for that problem. And even though we are connecting some R compensation resistor, even though we are connecting some T feedback network, we can get some output. We can get some output. So because of input offset voltage. What is meant by input offset voltage? Because of the imbalance of the op amp, because of the internal imbalance of the op amp, we can get some output, even though we are maintaining some precautions. So that voltage is known as input offset voltage. Because of the imbalance of the op amp, we can have some input voltage at the input of the op amp. That voltage is known as input offset voltage. So that is represented as VIOS. So here we are calculating if we are changing the power supply, what is the change of the input offset voltage? That is represented as PSRR. This is the case when V is constant. First, suppose here we are considering fixed VCC. Here we are maintaining VCC as constant, and we are changing VE. We are changing VE. That means here we are maintaining VCC as constant. We are changing VEE. So if you change VEE source, what is the change of the input offset voltage? So that is also represented as PSRR. So PSRR is equal to change in input offset voltage due to the change in power supply, another power supply, that is VE. In this case, we are maintaining the constant VCC. We are maintaining the constant VCC. So that is about PSRR, and PSRR normally expressed as millivolts per volt or microvolts per volt, because the input offset voltage is in the range of millivolts or microvolts, and VCC and VE are in the range of volts. So totally the value, that means PSRR can be expressed in millivolts per volt or microvolts per volt. For the 741 op amp, PSRR is equal to 30 microvolts per volt. For the 741 op amp, the value, the PSRR value is 30 microvolts per volt. The other name for PSRR is SVRO, so that is supply voltage rejection ratio. So that is about power supply rejection ratio. PSRR అన్న పవర్ సప్లై రిజెక్షన్ రేషియో అన్న రెండు ఒకటేనండి. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే పిఎస్ఆర్ అని ఎలా డిఫైన్ చేస్తున్నారు అంటే రేషియో ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ ఇన్పుట్ ఆఫ్సెట్ వోల్టేజ్ డ్యూ టు ద చేంజ్ ఇన్ ద సప్లై వోల్టేజ్ విచ్ ఇస్ ప్రొడ్యూసింగ్ కీపింగ్ ద అదర్ సప్లై వోల్టేజ్ కాన్స్టెంట్. మనకి ఆప్ ఆంప్ కి ఎన్ని సప్లైస్ ఇస్తామంటే డిసి సప్లైస్, డిసి సోర్సెస్, డిసి వోల్టేజెస్ ఎన్ని అప్లై చేస్తామంటే 2 ఇస్తాం. ఒకటి ప్లస్ విసిసి, ఇంకొకటి మైనస్ విఈ. ఇవి రెండు కూడా డిసి సోర్సెస్ మనం అప్లై చేస్తాం. సో ఇప్పుడు పిఎస్ఆర్ అంటే ఏమని చెప్తున్నారంటే చేంజ్ ఇన్ ఇన్పుట్ ఆఫ్సెట్ వోల్టేజ్, చేంజ్ ఇన్ ఇన్పుట్ ఆఫ్సెట్ వోల్టేజ్ డ్యూ టు ద చేంజ్ ఇన్ సప్లై వోల్టేజ్, డ్యూ టు ద చేంజ్ ఇన్ వన్ సప్లై వోల్టేజ్ బై మెయింటైనింగ్ ద అదర్ సప్లై వోల్టేజ్ as constant. సో హియర్ వి ఆర్, ఇక్కడ మనం 2 సప్లైస్ ఇస్తున్నాము. సపోజ్ ఈ సప్లైని కనుక మనం చేంజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇన్పుట్ ఆఫ్సెట్ వోల్టేజ్ ఎంత చేంజ్ అవుతుంది, ఆ రేషియోనే మనం పిఎస్ఆర్ గా చెప్తాం. ఈ వోల్టేజ్ ని మీరు చేంజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ వోల్టేజ్ ని మీరు కాన్స్టెంట్ గా ఉంచాలి. దానివల్ల వచ్చే ఇన్పుట్ ఆఫ్సెట్ వోల్టేజ్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఆ రేషియోని పిఎస్ఆర్ గా తీసుకుంటాం. అలాగే ఈ వోల్టేజ్ ద్వారా మీకు చేంజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకున్నారు అంటే ఈ వోల్టేజ్ చేంజ్ చేస్తూ ఇన్పుట్ ఆఫ్సెట్ వోల్టేజ్ ఎంత చేంజ్ అయింది అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఈ వోల్టేజ్ మనం కాన్స్టెంట్ గా తీసుకోవాలి. సో ఇట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ద చేంజ్ ఇన్ ద ఇన్పుట్ ఆఫ్సెట్ వోల్టేజ్ డ్యూ టు ద చేంజ్ ఇన్ ద వన్ సప్లై వోల్టేజ్ బై మెయింటైనింగ్ ద అదర్ సప్లై వోల్టేజ్ as కాన్స్టెంట్. సో దీన్నే మనం పవర్ సప్లై సెన్సిటివిటీ అని కూడా అనొచ్చు. పవర్ సప్లై సెన్సిటివిటీ అన్న
పవర్ సప్లై రిజెక్షన్ రేషియో అన్నా, సప్లై వోల్టేజ్ రిజెక్షన్ రేషియో అన్నా 3 ఒకటేనండి. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నామంటే విఈని కాన్స్టెంట్ గా తీసుకుంటున్నాం. ఈ విఈని కాన్స్టెంట్ గా తీసుకుంటున్నాం. అండ్ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే విసిసిని చేంజ్ చేస్తున్నాం. ఈ విసిసిని చేంజ్ చేస్తున్నామంటే దీన్ని మనం కాన్స్టెంట్ గా తీసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు విసిసి చేంజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇన్పుట్ ఆఫ్సెట్ వోల్టేజ్ ఎంత చేంజ్ అవుతుంది అనేది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో చేస్తూ ఈ రెండింటి యొక్క రేషియోని పిఎస్ఆర్ గా చెప్తాం. సో మ్యాథమెటికల్ గా రిప్రజెంట్ చేయాలి అంటే ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాము అంటే పిఎస్ఆర్ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు చేంజ్ ఇన్ ఇన్పుట్ ఆఫ్సెట్ వోల్టేజ్ డ్యూ టు ద చేంజ్ ఇన్ ద సప్లై వోల్టేజ్, దట్ ఈస్ విసిసి. ఇక్కడ మనం విసిసి చేంజ్ చేస్తున్నాం, ఎంత చేంజ్ చేస్తున్నారు దానికి తగ్గట్టుగా మీకు ఇన్పుట్ ఆఫ్సెట్ వోల్టేజ్ ఎంత చేంజ్ అవుతుంది, ఆ రెండింటి యొక్క రేషియోని పిఎస్ఆర్ గా చెప్తారు. సో ఇక్కడ విసిసి మీరు చేంజ్ చేస్తున్నారంటే విఈని కాన్స్టెంట్ గా తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ అలాగే ఇలా కూడా మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మనం విసిసిని మనం కాన్స్టెంట్ గా తీసుకుంటున్నాం, విఈని మనం చేంజ్ చేస్తున్నాం. సో విఈని చేంజ్ చేస్తూ విసిసిని కాన్స్టెంట్ గా తీసుకుంటున్నారు. ఇక్కడ ఫిక్స్ చేస్తున్నాం విసిసిని. విఈ చేంజ్ చేస్తున్నప్పుడు పిఎస్ఆర్ అని మనం ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు అంటే చేంజ్ ఇన్ ఇన్పుట్ ఆఫ్సెట్ వోల్టేజ్ డ్యూ టు ద చేంజ్ ఇన్ ద సప్లై వోల్టేజ్, దట్ ఈస్ విఈ. సో del VIOS is change in offset voltage by del VE is change in VE. ఇక్కడ VE మీరు చేంజ్ చేస్తున్నారంటే VCC ని కాన్స్టెంట్ గా తీసుకోండి. ఈ ఫార్ములా అయినా యూజ్ చేయొచ్చు, ఈ ఫార్ములా అయినా యూజ్ చేయొచ్చు. సో ఏదేమైనా కానీ ఎంత ఇన్పుట్ ఆఫ్సెట్ వోల్టేజ్ చేంజ్ అవుతుంది మనం పవర్ సప్లై చేంజ్ చేస్తున్నప్పుడు అనేది మనం తెలుసుకోవడమే పిఎస్ఆర్ఆర్. ఓకే, సో దీన్ని మనం నార్మల్ గా ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి. ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఆఫ్సెట్ వోల్టేజ్ అంటే మీకు ఐడియా ఉంది కదమ్మా, మీకు DC క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చెప్పినప్పుడు చెప్పాను. నార్మల్ గా మనం ఇన్పుట్ ఏదైనా కానీ ఇవ్వలేదు అనుకోండి, ఆప్ ఆంప్ ఆర్ సర్క్యూట్ ఏ సర్క్యూట్ అయినా ఇన్పుట్ మీరు ఇవ్వలేదు అనుకోండి, అవుట్పుట్ ఏం అవ్వాలి, 0 అవ్వాలి. అవుట్పుట్ కూడా ఏమి రాకూడదు ఐడియల్ గా అయితే. సో ప్రాక్టికల్ గా ఏం జరుగుతుంది అంటే ఆప్ ఆంప్ లో మనం ఇన్పుట్ ఇవ్వకపోయినప్పటికీ ఇన్పుట్ ఈజ్ 0, అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది. ఇన్పుట్ ఇవ్వకపోయినప్పటికీ అవుట్పుట్ అనేది ఎంతో కొంత వస్తుంది. రావడానికి రీజన్స్ ఏంటి అనేది మనం ఆల్రెడీ స్టడీ చేసాం. సో ఎందుకు వస్తుందండి, ఒకటి ఇన్పుట్ బయాస్ కరెంట్ వల్ల వస్తుంది, ఇంకొకటి ఇన్పుట్ ఆఫ్సెట్ కరెంట్ వల్ల వస్తుంది, ఇంకొకటి ఇన్పుట్ ఆఫ్సెట్ వోల్టేజ్ వల్ల వస్తుంది, ఇంకొకటి థర్మల్ డ్రిఫ్ట్ వల్ల వస్తుంది. సో ఇన్పుట్ బయాస్ కరెంట్ అంటే ఏంటి, ఆప్ ఆంప్ లో మనం యూజ్ చేసే ట్రాన్సిస్టర్స్ దగ్గర ఎంతో కొంత బేస్ అనేది ఇంటర్నల్ గా ఫ్లో అవుతుంది. మనం ఇన్పుట్ ఏమి ఇవ్వకపోయినప్పుడు ఇంటర్నల్ గా బేస్ కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. ఆ బేస్ కరెంట్ యొక్క యావరేజ్ వల్ల మనకి అవుట్పుట్ లో ఎంతో కొంత వోల్టేజ్ వస్తుంది. అది రాకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి, ఆర్ కాంపన్సేషన్ మనం ప్లేస్ చేయాలి. అంటే కంపన్సేటింగ్ రెసిస్టర్ ఒకటి తీసుకుంటాం, నాన్ ఇన్వర్టింగ్ అనేది అది కనెక్ట్ చేస్తే V0 అనేది 0 అవుతుంది. అది ఫస్ట్ DC క్యారెక్టరిస్టిక్. సెకండ్ ఏంటి, ఇన్పుట్ ఆఫ్సెట్ కరెంట్. ఇన్పుట్ ఆఫ్సెట్ కరెంట్ అంటే బేస్ కరెంట్స్ ఏదైతే ఫ్లో అవుతున్నాయో ట్రాన్సిస్టర్స్ దగ్గర ఆప్ ఆంప్ లో ఇంటర్నల్ గా, ఆ బేస్ కరెంట్స్ ఈక్వల్ గా లేకపోతే అప్పుడు మనకి అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ అనేది ఎంతో కొంత వస్తుంది. ఆర్ కాంపన్సేషన్ మీరు కనెక్ట్ చేసినప్పటికీ. ఆర్ కాంపన్సేషన్ ఎందుకు కనెక్ట్ చేస్తారు, V0 0 చేయడానికి. ఆర్ కాంపన్సేషన్ కనెక్ట్ చేసినప్పటికీ ఆ 2 బేస్ కరెంట్స్ కనుక ఈక్వల్ గా లేవనుకోండి, అప్పుడు అవుట్పుట్ వస్తుంది, ఎంతో కొంత వస్తుంది ఇన్పుట్ ఇవ్వకుండా. సో దాన్ని మనం 0 చేయాలి అంటే ఏం చేయాలి, ఫీడ్బ్యాక్ నెట్వర్క్ ని తక్కువగా ఉండేలా తీసుకోవాలి. దానికి T ఫీడ్బ్యాక్ నెట్వర్క్ తీసుకోవాలి. ఓకే, అది కూడా మనం స్టడీ చేస్తాం. అండ్ థర్డ్ వన్ ఏంటంటే ఇన్పుట్ ఆఫ్సెట్ వోల్టేజ్. అంటే మీరు ఆల్ కాంపన్సేషన్ కనెక్ట్ చేసి అవుట్పుట్ 0 చేస్తారు, లేదంటే T ఫీడ్బ్యాక్ నెట్వర్క్ తీసుకొని అవుట్పుట్ 0 చేస్తారు. సో ఇలా చేసినప్పటికీ, ఇంత చేసినప్పటికీ అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది ఎంతో కొంత. అలా రావడానికి రీజన్ ఏంటంటే బికాస్ ఆఫ్ ద ఇంబ్యాలెన్స్ ఇన్ ద ఆప్ ఆంప్. ఆప్ ఆంప్ లో ఉన్న ఇంబ్యాలెన్స్ వల్ల ఎంతో కొంత వోల్టేజ్ అనేది ఇన్పుట్ లో జనరేట్ అవుతుంది. దాని అంతట అదే ఆ వోల్టేజ్ ని ఏమంటామంటే ఇన్పుట్ ఆఫ్సెట్ వోల్టేజ్ అంటాం. ఓకే, సో అది మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసామండి ప్రీవియస్ క్లాస్ లో, ప్రీవియస్ సెకండ్ యూనిట్ చెప్పినప్పుడు చెప్తాం. సో ఎంత చేంజ్ అవుతుంది ఆ ఇన్పుట్ ఆఫ్సెట్ వోల్టేజ్ ఎంత చేంజ్ అవుతుంది అనేది మనం ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. సప్లై వోల్టేజ్ మారుస్తాం, సప్లై వోల్టేజ్ చేంజ్ చేస్తూ ఇన్పుట్ ఆఫ్సెట్ వోల్టేజ్ ఎంత చేంజ్ అవుతుంది అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తూ ఈ టోటల్ రేషియోని మనం PSR గా చెప్తాం, పవర్ సప్లై రిజెక్షన్ రేషియోగా చెప్తాం. ఓకే, సో దీనికి యూనిట్స్ వచ్చి మిల్లీ వోల్ట్స్ పర్ వోల్ట్ లేదంటే మైక్రో వోల్ట్స్ పర్ వోల్ట్. Units for PSR is millivolts per volt or microvolts per volt. 741 op amp కనుక మీరు తీసుకుంటే PSR దానికి ఎంత ఉంటుంది అంటే 30 microvolts per volt ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ ద స్టాండర్డ్ వాల్యూ. 741 op amp కి ఇంత వోల్టేజ్ అనేది PSR వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది అన్నమాట.
Okay, that is about power supply rejection ratio or PSRR. So next one, power supply connections. Power supply connections. So normally op-amp works on a dual supply. That means we are applying two power supplies to the op-amp. So a dual supply consists of two supply voltages, both are DC, whose middle point is generally connected to ground. So the dual supply is generally balanced. That is, voltage of the positive supply is plus VCC and the negative supply is minus VE, which are same in magnitude. So that is commercially it is plus or minus 15 volts. But if the two voltage magnitudes are not same, then that is known as unbalanced supply, unbalanced dual supply. So normally op-amp generally uses dual supply, balanced dual supply. That means we are applying same magnitude voltage to the two terminals of the op-amp. సో పవర్ సప్లై కనెక్షన్స్ అంటే ఇక్కడ మనం ఏం డిస్కస్ చేస్తామంటే నార్మల్ గా ఆప్ ఆంప్ కి ఎన్ని సప్లైస్ ఇస్తామండి? ఆప్ ఆంప్ కి 2 సప్లైస్ ఇస్తాం కదా, 2 పవర్ సప్లైస్. డిసి వోల్టేజెస్ ఎన్ని ఇస్తారు? 2 ఇస్తారు. సో ఒకటి ఏమి ఇస్తారు? ప్లస్ విసిసి, ఇంకొకటి మైనస్ విఈ. ఆల్రెడీ మీకు డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైయర్ చెప్పాను. డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైయర్ కన్స్ట్రక్షన్ చేసేటప్పుడు మనకి 2 సప్లైస్ వస్తాయి. ఒకటి ప్లస్ విసిసి, ఇంకొకటి మైనస్ విఈ. సో టోటల్ గా ఆప్ ఆంప్ కి మీరు 2 సప్లైస్ కనెక్ట్ చేయాలి. ఒకటి ప్లస్ విసిసి, ఇంకొకటి మైనస్ విఈ. అలా కనెక్ట్ చేసినప్పుడు 2 సప్లైస్ యొక్క మాగ్నిట్యూడ్ కూడా సేమ్ గా ఉండాలి. అంటే మీరు ప్లస్ విసిసి ప్లస్ 15 ఇచ్చారనుకోండి, మైనస్ విఈ కూడా ఎంత ఇవ్వాలి? మైనస్ 15 ఇవ్వాలి. మీరు ప్లస్ విసిసి ప్లస్ 15 ఇచ్చి మైనస్ విఈ మైనస్ 12 ఇస్తానంటే కుదరదు ఆప్ ఆంప్. సో మీరు ఇచ్చే సప్లైస్ రెండు కూడా ఎలా ఇవ్వాలి? సేమ్ ఉండేలాగా ఇవ్వాలి. మాగ్నిట్యూడ్ అనేది సేమ్ గా ఉండాలి. మాగ్నిట్యూడ్ కనుక సేమ్ గా ఉంటే దాన్ని బ్యాలెన్స్డ్ డ్యూయల్ సప్లై అంటాం, లేదంటే అన్బ్యాలెన్స్డ్ డ్యూయల్ సప్లై అంటాం. సో నార్మల్ గా ఆప్ ఆంప్ కి బ్యాలెన్స్డ్ డ్యూయల్ సప్లై ఇస్తాం, అంటే మాగ్నిట్యూడ్ సేమ్ గా ఉండేలాగా ఇస్తాం. ఒకటి ప్లస్ 15 ఇస్తే ఇంకొకటి మైనస్ 15, ఒకటి ప్లస్ 12 ఇస్తే ఇంకొకటి మైనస్ 12. అలా సేమ్ మాగ్నిట్యూడ్ ఉన్న డీసీ సప్లై అనేది ఇవ్వాలి. సో ఇలా ఇవ్వడానికి మనం ఎలా కనెక్షన్స్, ఏం సప్లైస్ తీసుకుంటారు, ఎలా కనెక్షన్స్ ఉంటాయి, ఎన్ని సప్లైస్ యూజ్ చేస్తారు అనేది ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. సో ఆప్ ఆంప్ నార్మల్ గా 2 సప్లైస్ కావాలి. ఒకటి ప్లస్ 15 ఇవ్వడానికి, ఇంకొకటి మైనస్ 15 ఇవ్వడానికి యూజ్ చేస్తాం. సో నార్మల్ గా ఈ 2 సప్లైస్ కామన్ టెర్మినల్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనం గ్రౌండ్ కి కనెక్ట్ చేస్తాం. ద మిడిల్ పాయింట్ ఈస్ నార్మల్లీ కనెక్టెడ్ టు గ్రౌండ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ 2 సప్లైస్. సో దీనేమో ఆప్ ఆంప్ యొక్క 7th టెర్మినల్ కి ఇస్తారు. ప్లస్ విసిస్ ఎక్కడైందో అది దానికి కనెక్ట్ చేస్తారు. ఇదేమో 4th టెర్మినల్ కి ఇస్తారు. ఆప్ ఆంప్ 4th టెర్మినల్ ఎక్కడైతే ఉందో దానికి మీరు కనెక్ట్ చేస్తారు. నార్మల్ గా ఆప్ ఆంప్ 7th పిన్ కి ఏమి ఇస్తారండి? పిన్ కాన్ఫిగరేషన్ చెప్పాను. 7th and 4th పిన్స్, దోస్ 2 పిన్స్ ఆర్ పవర్ సప్లై పిన్స్. 7th పిన్ కి మీరు ఏమి ఇవ్వాలి? పాజిటివ్ సప్లై ఇవ్వాలి, ప్లస్ విసిసి ఇవ్వాలి. 4th పిన్ కి ఏమి ఇవ్వాలి? నెగటివ్ సప్లై ఇవ్వాలి, మైనస్ విఈ ఇవ్వాలి. సో ఈ టెర్మినల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని 7th పిన్ కి ఇస్తారు, ఈ టెర్మినల్ ని 4th పిన్ కి ఇస్తారు. కామన్ టెర్మినల్ ని మీరు గ్రౌండ్ చేస్తారు. అంటే పవర్ సప్లైస్ రెండు తీసుకుంటారు మీరు నార్మల్ గా డ్యూయల్ పవర్ సప్లైస్. కామన్ టెర్మినల్ అంటే ఈ టెర్మినల్ మీరు గ్రౌండ్ చేయాలి, ఈ టెర్మినల్ కూడా మీరు గ్రౌండ్ చేయాలి. అంటే పవర్ సప్లై మీరు ఆర్పిఎస్ చూసారు కదా ల్యాబొరేటరీలో, ఆర్పిఎస్ కి పాజిటివ్ నెగిటివ్, రెడ్ ప్రోబ్ ఏదైతే ఉందో అది పాజిటివ్, బ్లాక్ ప్రోబ్ ఏదైతే ఉందో అది నెగిటివ్. సో పాజిటివ్ సప్లై ఇవ్వాలనుకోండి, రెడ్ ప్రోబ్ ని తీసుకెళ్లి 7th పిన్ కి ఇస్తారు. ఆర్పిఎస్ యొక్క రెడ్ ప్రోబ్ 7th పిన్ కి, అలాగే బ్లాక్ ప్రోబ్ ఏదైతే ఉందో, బ్లాక్ నాబ్ ఏదైతే ఉందో బ్లాక్ నాబ్ ని గ్రౌండ్ కనెక్ట్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ 4th పిన్ కి మీరు మైనస్ 15 ఇవ్వాలి కాబట్టి బ్లాక్ నాబ్ ఏదైతే ఉందో బ్లాక్ నాబ్ నుంచి కనెక్షన్ 4th పిన్ కి ఇస్తారు. అలాగే రెడ్ నాబ్ ఏదైతే ఉందో ఆ రెడ్ నాబ్ ని పాజిటివ్ ని మీరు గ్రౌండ్ కనెక్ట్ చేయాలి. సో ఇలా కనెక్షన్స్ ఉంటాయి పవర్ సప్లై కనెక్షన్స్. ఓకేనా? పాజిటివ్ సప్లై ఇవ్వాలి కాబట్టి పాజిటివ్ ఇస్తారండి, నెగిటివ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మీరు గ్రౌండ్ చేయాలి. టూ పవర్ సప్లైస్ మీరు యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు సిచ్యువేషన్ చెప్తున్నాను నేను. సో ఇదొక పవర్ సప్లై, ఇదొక పవర్ సప్లై. ఆర్పిఎస్ లో మీకు 2 పవర్ సప్లైస్ యూజ్ చేస్తే ఈ పాజిటివ్ సప్లైని 7th పిన్ కి ఇస్తారు, నెగిటివ్ సప్లైని గ్రౌండ్ కి ఇస్తారు. అలాగే మీరు ఇక్కడ మైనస్ 15 4th పిన్ కి ఇవ్వాలి కాబట్టి మైనస్ టెర్మినల్ అంటే నెగిటివ్ టెర్మినల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మీరు 4th పిన్ కి ఇస్తారు. పాజిటివ్ నాబ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మీరు గ్రౌండ్ చేయాలి. ఓకే? సో 2 పవర్ సప్లైస్ ఇచ్చినప్పుడు కామన్ గా ఈ 2 టెర్మినల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మీరు గ్రౌండ్ కి కనెక్ట్ చేయాలి. సో ఇది బ్యాలెన్స్డ్ కాన్ఫిగరేషన్ అయితే, అంటే ప్లస్ విసిసి 15 మైనస్ విఈ మైనస్ 15 తీసుకున్నప్పుడు ఈ టైప్ ఆఫ్ డ్యూయల్ సప్లై బ్యాలెన్స్డ్ డ్యూయల్ సప్లై.
అలా కాకుండా అన్బ్యాలెన్స్డ్ డ్యూయల్ సప్లై అనుకోండి, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ +15 ఉంది, ఇక్కడ ఏముంది -12. సో మాగ్నిట్యూడ్ అనేది సేమ్ గా ఉండదు. సో ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ సప్లై ఏమంటారంటే అన్బ్యాలెన్స్డ్ డ్యూయల్ సప్లై అంటారు. దీన్ని మనం నార్మల్ గా యూజ్ చేయము. ఆప్ ఆంప్స్ కి ఇదే యూజ్ చేస్తాం, అంటే బ్యాలెన్స్డ్ టైప్ ఆఫ్ డ్యూయల్ సప్లైస్ యూజ్ చేస్తారు. ఈక్వల్ గా ఉన్న మాగ్నిట్యూడ్ ఉన్న ఏదైతే వోల్టేజ్ ఉంటుందో అదే మనం అప్లై చేస్తాం. సో ఇది 2 పవర్ సప్లైస్ కనుక మీరు యూజ్ చేస్తారు, అంటే 2 RPS కనుక మీరు యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇది మన సిచ్యువేషన్, ఇది మన కనెక్షన్. సో నెక్స్ట్ అన్బ్యాలెన్స్డ్ డ్యూయల్ సప్లై అయితే ఏదో చెప్తున్నారు. సో ఆప్ ఆంప్ కి నార్మల్ గా డ్యూయల్ సప్లై, బ్యాలెన్స్డ్ డ్యూయల్ సప్లై యూజ్ చేస్తారు. సో నెక్స్ట్ అబ్టైనింగ్ డ్యూయల్ సప్లై ఫ్రమ్ సింగిల్ సప్లై అంటే ఏంటంటే, మీకు ప్రీవియస్ గా ఇప్పుడు మనం చూసింది ఏంటి, 2 RPS 2 పవర్ సప్లైస్ యూజ్ చేసినప్పుడు మనం ఎలా కనెక్షన్స్ ఇవ్వాలి, ఆప్ ఆంప్ కనెక్షన్స్ ఎలా ఇవ్వాలి అంటే, పాజిటివ్ టెర్మినల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని 7th పిన్ ఇస్తారు, నెగిటివ్ టెర్మినల్ మీరు గ్రౌండ్ చేస్తారు నార్మల్ గా, +15 ఇవ్వాలనుకున్నారు. అలాగే -15 ఇవ్వాలనుకున్నప్పుడు నెగిటివ్ టెర్మినల్ 4th పిన్ కి ఇస్తారు, పాజిటివ్ టెర్మినల్ గ్రౌండ్ చేస్తారు. 2 పవర్ సప్లైస్ కి ఉన్న కనెక్షన్స్. అలా కాకుండా మీ దగ్గర సింగిల్ పవర్ సప్లై ఉంది, మీ దగ్గర సింగిల్ పవర్ సప్లై ఉంది. సో సింగిల్ పవర్ సప్లై ఉన్నప్పుడు మీరు ఆప్ ఆంప్ కనెక్షన్స్ ఎలా ఇవ్వాలి, ఆప్ ఆంప్ కి ఎన్ని కనెక్షన్స్ ఇవ్వాలి, 2 సప్లైస్ ఇవ్వాలి కదా. సో 2 సప్లైస్ ఇవ్వాలి, బట్ మీ దగ్గర ఎన్ని ఉన్నాయి, ఒక RPS ఉంది. సో అలాంటప్పుడు కూడా మనం ఆప్ ఆంప్ కి 2 సప్లైస్ ఇవ్వచ్చు. ఎలా ఇవ్వచ్చు అనేది మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తున్నాం. సో టు అవాయిడ్ ద యూజ్ ఆఫ్ 2 పవర్ సప్లైస్, the dual power supply is derived from a single supply. We can also use a single supply to derive 2 voltages to the op amp, 2 supplies to the op amp. So there are various methods for obtaining such dual power supply from a single supply. So first one is by the use of resistors and the capacitors. This is the first figure. And second one is by the use of Zener diodes. And third one is by the use of potentiometer. We can also apply 2 voltages, 2 DC voltages, 2 power supplies to the op amp by the use of single supply. Here we are using various methods. One is by the use of resistors and the capacitors, and next one is by the use of Zener diodes, and third one is by the use of potentiometer. So first one is so using resistance and capacitance, that means resistors and capacitors. We can also serve 2 power supplies to the op amp. So here we can observe we are using a single supply, single RPS, but we are connecting resistors and capacitors to this single supply in order to obtain the 2 supplies. Here the input voltage is divided by 2 in this case. So suppose here we are applying some 30 volts. What is the value here? 30 by 2, so that is +50. And here we can get minus 30 by 2, -50. So we can also obtain 2 power supplies by a single supply, and we can simply connect these 2 terminals to 7th and 4th pins of the op amps, and normally the common point is connected to ground. Here we should take the resistors and capacitor values as resistance value is in the range of 10 kilo ohms and capacitance value is in the range of 0.01 to 10 microfarad. We should take the values of capacitance as 0.01 to 10 microfarad and resistance as 10 kilo ohms. This is the first case in order to obtain the 2 power supplies from a single supply. And the second case is we can also obtain the 2 power supplies by the use of a Zener diodes. We are using a pair of Zener diodes here, and the common point of Zener diodes is connected to ground, and here also we are using a single supply. In this case also we can obtain 2 power supplies, and simply we can connect these 2 supplies to 7th and 4th pins of the op amp. And third case is by the use of potentiometer and diodes. This is the potentiometer. So in many practical in many cases in practical there is a mismatch in the devices. That means we cannot get the equal voltages. That means here we can get some +15, here we can get some -40. So but we should need some equal voltages, that is +15 and -15. So in order to get the equal supplies, in order to obtain the equal power supplies, we should use some
potentiometer. By adjusting the potentiometer, we can get the equal voltages. That is, we can get some plus 15 and minus 15 to the output. That means to the 7th and 4th pins of the op-amps. So, and also we are using some diodes, D1 and D2. These two diodes are used to protect the op-amp. These two diodes are used to protect the op-amp. That means in some cases there is a damage of op-amp occurs because if there is a polarity, if the change in polarity occurs. So in such situations, these diodes are used to protect the op-amp. That means if you are changing some, if you are changing the polarity in this supply, then it will damage the op-amp directly. So in order to protect the op-amp from the damage, we are using these two diodes, D1 and D2. So ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే obtaining dual supply from a single supply. ఇప్పుడు మీరు ప్రీవియస్ గా ఏం చూసారంటే ఇక్కడ మీరు చూసింది ఏంటి, టూ ఆర్పిఎస్ యూజ్ చేశారు, 2 డ్యూయల్ సప్లైస్ యూజ్ చేసినప్పుడు ప్రాబ్లం లేదు. ఇది 7th పిన్ కి ఇస్తారు, ఇది 4th పిన్ కి ఇస్తారు, కామన్ టెర్మినల్ గ్రౌండ్ చేస్తారు, ఆప్-ఆంప్ ఆపరేట్ అవుతుంది. బట్ మీ దగ్గర ఒక పవర్ సప్లై ఉంది అనుకోండి, ఒక ఆర్పిఎస్ ఉంది, అలాంటప్పుడు మీరు ఆప్-ఆంప్ ని ఆపరేట్ చేయాలి. ఆప్-ఆంప్ కి మీరు కంపల్సరీగా 2 ఇవ్వాలి, 2 వోల్టేజెస్ ఇవ్వాలి, ఒకటి ప్లస్ తీసేసి ఇంకొకటి మైనస్ ఇవ్వాలి. సో అలా ఇవ్వాలి అంటే ఒక ఆర్పిఎస్ ఉన్నప్పుడు ఎలా మనం ఇవ్వాలి, ఎలా ఇన్పుట్ ఎలా పవర్ సప్లైస్ ఇవ్వాలి ఆప్-ఆంప్ అంటే 3 మెథడ్స్ లో మీరు ఇవ్వచ్చు. మీ దగ్గర రెసిస్టర్స్ కెపాసిటర్స్ ఉన్నాయనుకోండి, వాటిని యూజ్ చేసి ఇవ్వచ్చు. అలాగే మీ దగ్గర జీనా డయోడ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, వాటిని యూజ్ చేసి ఇవ్వచ్చు. లేదంటే మీ దగ్గర పొటెన్షియోమీటర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డయోడ్స్ కెపాసిటర్స్ ఉన్నాయనుకోండి, అవి యూజ్ చేసి కూడా ఇవ్వచ్చు. అంటే మీ దగ్గర 2 పవర్ సప్లైస్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. ఆప్-ఆంప్ కి 2 సప్లైస్ ఇవ్వాలి కదా అని 2 పవర్ సప్లైస్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. ఒక్కొక్కసారి ఒక్క పవర్ సప్లై ఉన్నా కానీ మనం ఆప్-ఆంప్ ని ఆపరేట్ చేసుకోవచ్చు. ఎలా ఆపరేట్ చేయొచ్చు అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నాం. సో ఫస్ట్ కేస్ లో ఏం చేస్తున్నారంటే రెసిస్టర్స్ అండ్ కెపాసిటర్స్ యూజ్ చేసి ఒక సింగిల్ సప్లై యూజ్ చేస్తున్నారు, ఒక ఆర్పిఎస్ యూజ్ చేస్తూ మనకు కావాల్సిన 2 సప్లైస్ ని మనం తీసుకుంటున్నాం అనమాట. సపోజ్ ఒక ఆర్పిఎస్ యూజ్ చేశారు, ఇక్కడ 30 volts మీరు ప్లేస్ చేశారు అనుకోండి. ఈ రెసిస్టర్స్ కెపాసిటర్స్ మీరు ఎలా తీసుకోవాలి అంటే రెసిస్టర్స్ 10 kilo ohm ఉన్న రెసిస్టర్స్ తీసుకోవాలి. కెపాసిటర్స్ అనేవి మీరు రేంజ్ ఉంటుంది అనమాట, 0.012 నుంచి 0.01 నుంచి 10 మైక్రోఫారడ్. మీకు కావాల్సిన వోల్టేజ్ ని బట్టి మీరు ఎంతైనా తీసుకోవచ్చు. ఆ రేంజ్ లో 0.01 మైక్రోఫారడ్ నుంచి 10 మైక్రోఫారడ్ లో ఉన్న కెపాసిటెన్స్ ని మీరు ఇక్కడ ప్లేస్ చేయాలి. కామన్ టెర్మినల్ మీరు గ్రౌండ్ చేస్తారు. సో ఇక్కడ 30 volts మీరు అప్లై చేసినప్పుడు ఇక్కడ వోల్టేజ్ ఎంత వస్తుందంటే 30/2 ప్లస్ 15 వస్తుంది. ఇక్కడ -30/2 -50. సో ఇలా +15 -15 మనం తీసుకొని ఈ కనెక్షన్స్ డైరెక్ట్ గా ఆప్-ఆంప్ కి ఇవ్వచ్చు. ఇది 7th పిన్ కి ఇవ్వచ్చు, దీన్ని 4th పిన్ కి ఇస్తే ఆప్-ఆంప్ అనేది ఆపరేట్ అవుతుంది. సో కంపల్సరీగా మీకు డ్యూయల్ పవర్ సప్లై ఆప్-ఆంప్ కి ఇవ్వాలి అంటే మీకు 2 డ్యూయల్ సప్లైస్ యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, 2 ఆర్పిఎస్ లు యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఒక సప్లై ఉన్నా, ఒక ఆర్పిఎస్ ఉన్నా కానీ మీరు ఆప్-ఆంప్ ని ఆపరేట్ చేసుకోవచ్చు. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ కండిషన్. అండ్ సెకండ్ కండిషన్ ఏంటంటే, సెకండ్ మెథడ్ ఏంటంటే జీనా డయోడ్స్. సపోజ్ ఇఫ్ యూ హావ్ సమ్ జీనా డయోడ్స్, రెసిస్టర్స్ కెపాసిటర్స్ మీ దగ్గర అవైలబుల్ గా లేవు, జీనా డయోడ్స్ ఉన్నాయి. సో జీనా డయోడ్స్ ఉన్నప్పుడు మీరు ఆప్-ఆంప్ కి సప్లైస్ ఎలా ఇవ్వాలి, 2 పవర్ సప్లైస్. అంటే మీరు జీనా డయోడ్స్ మీరు ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తారు, ఈ మెథడ్ లో ప్లేస్ చేయాలి. యాజ్ వెల్ యాజ్ కామన్ టెర్మినల్ మీరు గ్రౌండ్ చేస్తారు. అండ్ ఇక్కడ మీరు సప్లై ఇస్తారు, మీకు ఎంతైతే కావాలో దాన్ని బట్టి మీరు ఇక్కడ అప్లై చేస్తారు. దాన్ని బట్టి మీకు 7th పిన్ అండ్ 4th పిన్ కి రావాల్సిన ఎంతైతే ఇవ్వాలో వోల్టేజ్, అంత వోల్టేజ్ ని మీరు ఇక్కడ చూసుకొని చెక్ చేసుకొని ఆ వోల్టేజ్ ని మీరు డైరెక్ట్ గా ఆప్-ఆంప్ కి ఇవ్వచ్చు. దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ మెథడ్. అంటే రెసిస్టర్స్ కెపాసిటర్స్ యూజ్ చేసి మీరు ఆప్-ఆంప్ ని ఆపరేట్ చేసుకోవచ్చు, 2 పవర్ సప్లైస్, 2 ఆర్పిఎస్ లేకపోయినా. అలాగే జీనా డయోడ్స్ ఉన్నా కానీ మీరు సింగిల్ ఆర్పిఎస్ యూజ్ చేసి ఆప్-ఆంప్ ని ఆపరేట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ థర్డ్ కేసు ఏంటంటే పొటెన్షియోమీటర్ ఉంది, అలాగే మీ దగ్గర డయోడ్స్ ఆర్ కెపాసిటర్స్ ఉన్నాయి. ఆ టైంలో కూడా మీరు ఆప్-ఆంప్ ని ఆపరేట్ చేసుకోవచ్చు, సింగిల్ సప్లై యూజ్ చేసి, సింగిల్ ఆర్పిఎస్ యూజ్ చేసి. సో ఇక్కడ పొటెన్షియోమీటర్ ఎందుకు అంటే కొన్ని కేసెస్ లో ప్రాక్టికల్ గా ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ మీకు +15 వస్తే ఇక్కడ మీకు -14 రావచ్చు. బట్ ఆప్-ఆంప్ కి మీరు ఇవ్వాల్సిన వోల్టేజెస్ ఈక్వల్ గా ఉండాలి, ఈక్వల్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉండాలి. అంటే ఇక్కడ మీరు +15 ఇస్తే ఇక్కడ కూడా అంతే మ్యాగ్నిట్యూడ్ తో ఇవ్వాలి, అంటే -15 ఇవ్వాలి. సో ఇలా ఈక్వల్ గా వోల్టేజెస్ రానప్పుడు పొటెన్షియోమీటర్ యూజ్ చేసి మనం అడ్జస్ట్ చేయొచ్చు.
ఈ పొటెన్షియోమీటర్ ని మీరు చేంజ్ చేస్తూ ఇక్కడ వోల్టేజ్ మీరు అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ +15 అలాగే ఇక్కడ -15 ఉండేలాగా ఈ పొటెన్షియోమీటర్ అడ్జస్ట్ చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది. సో అలా అడ్జస్ట్మెంట్ పర్పస్ కోసం ఈక్వల్ గా రానప్పుడు, వోల్టేజెస్ ఈక్వల్ గా రానప్పుడు ఈ పొటెన్షియోమీటర్ యూజ్ చేసి అడ్జస్ట్ చేసుకొని ఈక్వల్ వోల్టేజెస్ వచ్చేలాగా డిజైన్ చేసి అండ్ ఆ తర్వాత వాటిని 7th and 4th పిన్స్ కి మీరు అప్లై చేయాలి. ఆప్ ఆంప్ యొక్క 7th and 4th పిన్ కి మీరు ఇస్తారు. అండ్ కామన్ టెర్మినల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మీరు గ్రౌండ్ చేస్తారు. అండ్ ఇక్కడ డయోడ్స్ ని మనం ప్రొటెక్షన్ కోసం యూజ్ చేస్తున్నారండి. అంటే ఈ డయోడ్స్ రెండు కూడా ఏంటంటే ఆప్ ఆంప్ అనేది డ్యామేజ్ అవ్వకుండా ఉండడానికి. డ్యామేజ్ ఎందుకు అవుతుందంటే మీరు లాబొరేటరీలో ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేస్తే తెలుస్తుంది. మీరు ఆప్ ఆంప్ 7th పిన్ కి మీరు +15 ఇవ్వాలి. ఆప్ ఆంప్ 4th పిన్ కి -15 ఇవ్వాలి. అంటే 15 or 12 ఎంతైనా వచ్చు. సో అంటే పాజిటివ్ వోల్టేజ్ 7th పిన్ కి ఇవ్వాలి, నెగిటివ్ వోల్టేజ్ 4th పిన్ కి ఇవ్వాలి. ఇన్ సమ్ కేసెస్ మీరు పొరపాటున ఆప్ ఆంప్ 7th పిన్ కి కనుక నెగిటివ్ వోల్టేజ్ ఇచ్చారనుకోండి, అంటే -15 ఇచ్చారు, బై మిస్టేక్ కనెక్ట్ చేశారు. అలాగే 4th పిన్ కి పాజిటివ్ వోల్టేజ్ ఇచ్చారు. అంటే సపోజ్ ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మీరు ఈ పాజిటివ్ ని ఇక్కడ ఇస్తారు, నెగిటివ్ ని ఇక్కడ ఇస్తారు. బై మిస్టేక్ మీరు వైర్స్ నెగిటివ్ ఆర్పిఎస్ యొక్క నెగిటివ్ బ్లాక్ నాబ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మీరు ఇక్కడ ఇచ్చేసారు. పాజిటివ్ నోడ్ అంటే రెడ్ నాబ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మీరు ఇక్కడ ఇచ్చేసారు చూసుకోండి. అండ్ అలా ఇచ్చారు. ఇది డయోడ్స్ ఇక్కడ లేవనుకోండి, డైరెక్ట్ గా ఈ నెగిటివ్ వోల్టేజ్ ఏదైతే ఉందో అది ఎక్కడికి వెళ్ళిపోద్ది, ఇక్కడ అవుట్పుట్ వచ్చి 7th పిన్ కి మీరు ఆప్ ఆంప్ యొక్క 7th పిన్ మీరు కనెక్ట్ చేస్తారు కాబట్టి 7th పిన్ కి పాస్ అవుతుంది. అలాగే పాజిటివ్ వోల్టేజ్ ఎక్కడ పాస్ అవుతుంది, 4th పిన్ కి ఇది కనెక్ట్ చేస్తారు కాబట్టి నార్మల్ గా 4th పిన్ కి పాస్ అవుతుంది. సో 7th పిన్ కి మీకు నెగిటివ్ వోల్టేజ్ వస్తుంది, 4th పిన్ కి పాజిటివ్ వోల్టేజ్ వస్తుంది, వెంటనే డ్యామేజ్ అయిపోతుంది ఆప్ ఆంప్. సో ఆప్ ఆంప్ 7th పిన్ కి పాజిటివ్ వోల్టేజ్ ఇవ్వాలి, 4th పిన్ కి నెగిటివ్ వోల్టేజ్ ఇవ్వాలి. ఓకే, అలా ఇవ్వకపోతే డ్యామేజ్ ఇమీడియట్ గా బ్రేక్ అయిపోతుంది, డ్యామేజ్ అయిపోతుంది. సో ఇలాంటి కేసెస్ లో ఇన్ కేస్ పొరపాటున కనుక మనం పొలారిటీస్ మార్చి ఇచ్చామనుకోండి, సప్లైస్ అంటే ఇది నెగిటివ్ ఇది పాజిటివ్ ఇచ్చినప్పుడు, ఇది నెగిటివ్ ఇచ్చారు, ఇప్పుడు పొరపాటున ఇది పాజిటివ్ ఇచ్చారు, ఇక్కడ డయోడ్స్ మీరు ప్లేస్ చేశారు అనుకోండి, ఇది నెగిటివ్ ఇచ్చారు, ఈ డయోడ్ ఏమైపోతుందండి, ఆఫ్ అయిపోతుంది. అంటే ఇక్కడ పాస్ అవుతుంది, ఇంకా సిగ్నల్ అవుట్పుట్ లోకి రాదు, ఆప్ ఆంప్ కూడా వెళ్ళదు. అలాగే ఇక్కడ మీరు పాజిటివ్ ఇది నెగిటివ్ ఇది పాజిటివ్ అంటే ఓకే నెగిటివ్, ఇన్ కేస్ నెగిటివ్ వోల్టేజ్ ఇచ్చినప్పుడు మనకి డ్యామేజ్ జరగకుండా యానోడ్ అనేది పాజిటివ్ ఇస్తున్నారు కాబట్టి ఇది ఆఫ్ అయిపోతుంది, ఆటోమేటిక్ గా ఆప్ ఆంప్ అనేది బ్రేక్ అవ్వకుండా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ తీసుకోవాలి, రివర్స్ లో తీసుకోవాలి, ఒకసారి చూసుకోండి. సో అలా డయోడ్స్ తీసుకొని ఈ డయోడ్స్ వల్ల ఆప్ ఆంప్ అనేది డ్యామేజ్ అవ్వకుండా చూస్తాం. ఇన్ కేస్ పొలారిటీ కనుక మీరు చేంజ్ చేస్తే ఆప్ ఆంప్ ఇక్కడ సిగ్నల్ సప్లై ఏదైతే ఉందో ఈ సప్లై కనుక మీకు మారిస్తే పొరపాటున అప్పుడు ఆప్ ఆంప్ డ్యామేజ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది. ఓకే, సో అందుకోసం ఇక్కడ ప్రొటెక్షన్ కోసం ఈ డయోడ్స్ యూజ్ చేస్తారండి. That is about power supply connections of an op amp. So power supply connection means we can use two power supplies in order to obtain the two DC voltages to the op amp. So one is for the op amp we should apply some positive voltage to the 7th terminal and negative voltage to the 4th terminal. So in order to obtain those two voltages we are using two dual supplies. That means two supplies, dual supplies. So normally the positive terminal is connected to 7th pin and negative terminal is connected to ground for the first RPS, for the first supply. And similarly, the negative terminal is connected to 4th pin and positive terminal is connected to ground for the second supply. So that is the connections. If you are using two power supplies, this is the balanced case. In balanced case, we can get some equal magnitude, but in unbalanced case we can get some unequal magnitude voltages. This is not applicable for the op amp. We should apply equal magnitude voltages to the op amp for the 7th and 4th pins. And this is the case whenever we are using two power supplies. We can also use a single supply to obtain the two voltages to the 7th and 4th pins. Here it is the case, it is the first case. That means in this case we can use some resistors and capacitors and a single supply in order to obtain the two power supplies, two voltages to the op amp. One is applied to the 7th pin, another one is connected to the 4th pin. And common terminal is connected to ground. In this case, resistors should be 10 kilo ohm and capacitor should be in the range of 0.01 to 10 microfarad. And this is the second case.
if you are using some Zener diodes, if you, yeah, that means resistors and capacitors is not available with us. So in that case, if you have some Zener diodes, in that case also we can get some power supplies, that is positive and negative supplies, by using a single supply. This is the connection when we are using some Zener diodes. Next, third case is here. This is the case if you are using some potentiometer and diodes. So this potentiometer is used to adjust the supply in order to get the equal power supply, in order to get the equal magnitude. Here we are using power supply potentiometer. By the adjustment of this potentiometer, we can get the equal magnitude voltages. Equal magnitude voltages. And these two diodes are used to protect the op-amp. That means if there is a reverse polarity occurs in this case, then the op-amp will be protected from the damage by the use of these two diodes, B1 and B2. సో పవర్ సప్లై కనెక్షన్స్ అయితే ఇవన్నీ. టూ సప్లైస్ ఉన్నప్పుడు మీరు ఇలా కనెక్ట్ చేయాలి, ప్రాబ్లం లేదు. కామన్ టెర్మినల్ మీరు గ్రౌండ్ కనెక్ట్ చేస్తారు, ఇది 7th పిన్ 4th పిన్ ఇస్తారు. ఇది టూ సప్లైస్ యూజ్ చేసినప్పుడు. సింగిల్ సప్లై కూడా మీరు యూజ్ చేసి ఆప్-ఆంప్ ని మీరు ఆపరేట్ చేసుకోవచ్చు. అలా ఆపరేట్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు 3 కేసెస్ ఏ కేస్ అయినా మీరు ఫాలో అవ్వచ్చు. రెసిస్టర్స్, కెపాసిటర్స్, అలాగే Zener diodes అండ్ పొటెన్షియోమీటర్ యూజ్ చేసి మీకు కావాల్సిన సప్లై ఎంత అయితే కావాలో అంత వోల్టేజ్ ని మీరు ఆప్-ఆంప్ కి అప్లై చేయొచ్చు, 7th and 4th పిన్స్. అలా మనం ఆప్-ఆంప్ ని ఆపరేట్ చేస్తాం. ఆప్-ఆంప్ పవర్ సప్లైస్ ఇస్తాం, కనెక్షన్స్ అలా ఇస్తాం. This is about power supply connections and this is about PSR. Okay, any doubts? So thank you.